중에서 한 분밖에 없을 것이라고 확신합니다. 이보다 더 모을 수 있는 사람이 있으면 직접 저한테 한번 와보십시오. 절대로 없을 겁니다. 제가 성에 올리면 여러분들이 뜨거운 박수와 함성을 보내주시면 고맙겠습니다. 이분이 외치십니다. 5,300만 국민이여, 850만 해외 동포여, 우리가 여기서 주저앉으면 안 됩니다. 이분이 호소합니다. 윤석열 대통령 불법 탄핵보다 더 위험한 자유 대한민국을 우리가 지켜냅시다. 이분이 촉구합니다. 엉터리 탄핵을 쳐부수기 위한 국민 저항권 대열에 5,300만 국민 모두가 동참해 주십시오. 이 시대 선지자가 경고합니다. 단순한 좌파 사법 카르텔을 넘어서 대한민국 정복 세력 카르텔을 우리가 반드시 막아놔야 됩니다. 국민혁명의장 4.10 부정선거 진실이면 국민총괄위원장이시며 한기총 대표장을 지내신 김정은 목사님을 기립하고 존경하는 국민 여러분, All the respected citizens, 해외 동포 여러분, to the overseas Korean, 오늘 비가 오기 때문에 because it is raining today. 나는 정말로 여러분이 이렇게 올 줄은 몰랐습니다. I did not believe that you would come here as 자, 이 비 오는 날에 오늘 또 기록이 세워졌습니다. so we are setting a new record at even on this rainy day. 우리는 헌법재판소의 결정을 절대로 동의할 수 없습니다. We cannot agree with the Constitutional Court's decision. 헌법재판소의 권위보다가 It is over the authority of the Constitutional Court. 국민 저항권의 권위가 그 위에 있는 것입니다. 앞으로 헌법재판소는 이게 국민 저항권으로 해체시켜야 되는 것입니다. 국민 저항권이 정확하게 적용된 사건이 4.19 때였습니다. 4.19. 4.19 혁명 때 국민 저항권이 제대로 집행이 되고 있습니다. 정치 체제가 다 바뀌었어요. 이승만 대통령 하야했고 그리고 대통령 중심제가 내각제로 바뀌었습니다. 그리고 1년 만에 일어난 것이 다시 또 박정희의 5.16 혁명입니다. 그러니까 여러분과 저는 4.19와 5.16 혁명을 준비를 해야 되는 것입니다. 어떻게 준비를 해야 될 것인가? 첫째로 이번 주 안에 제가 지금 우리 교회에서 문자 메시지 보내는 것이 500만 통이 넘습니다. I sent over 5 million text messages from my church right now. 500만 통 보내려면 최소한 3천만 원씩이 들어요. And I have to use over 30 그러니까 지금부터 여러분들이 혁명적인 기분으로 to deliver these messages 이번 주 한 주일 동안에 from now on for this week. 500만 통을 보내는 문자를 받는 모든 분들은 Everyone who receives these 5 million text 한 사람이 10명씩을 다 설득을 해야 될 것입니다. must spread these text messages to 10 other people. 그러면 5천만이 되죠. And 5천만이. we're going to result in 50 million. 무엇으로 설득하는 것인가? And how can we 대통령의 계엄령이 convince one another? 이게 잘못된 것이냐 잘된 Was 것이냐? the President Martial law wrong or 왜 right? 내가 이렇게 자신 있게 말하냐 Why am 하면 I so confident in saying 윤석열 대통령의 지지율이 because President Yoon Suk Yeol's approval rating 사실은 지금 벌써 70%가 넘어간 것입니다. 맞습니다. said, 길 지나가는 사람에게 물어봐도 ask those passersby 다 서명을 해줄 것입니다. will all sign our petition. 이번 주 한 주일 동안에 But for this one week, 여러분 나한테 문자 여기에 참석한 사람들 말고 it is not 나한테 문자 메시지 받는 사람들까지 합해서 people who are just 또 here, 지금 유튜브로 들어오신 모든 분들 합해서 those participating in 이번 this 주 한 주일 안에 끝장내기 위하여 all those numbers must combine. 10명씩을 설득하기로 동의하시면 두 손 들고 만세. These all the 그 자체가 바로 4.19와 5.16 혁명이 완성되는 것입니다. is a new revolution. 만약에 4.19와 5.16 혁명이 없었으면 If it weren't for these two past revolutions, 현재 우리나라는 존재할 수도 없어요. we would not even exist by now.
북한으로 이미 나라가 Our 넘어갔습니다. nation has been 넘어갔어요. handed over to North Korea by now. 나는 문재인 정부 때 And during Moon Jae-in's administration, 대한민국을 해체하고 he was trying to 북한의 연방제를 넘기려고 하는 의도를 알고 and hand it over to North Korea. And I realized 문재인과 붙어 더불어 싸우다가 I was challenging against Moon 세 Jae-in. 번 깜빵 갔다 왔어요. 세 I was 번. in prison 3 times. 그러나 76개 혐의, But all of my 76 tribes 내란 선동 혐의, and accusations of 지식법 insurrection 위반, and going against 선거법 위반, Valley laws and 그리고 또 명예훼손, and defamation. 76개가 100% 다 무죄를 받고 나왔습니다. 76 accusations are acquitted. 이 문재인 이놈에 대해서 조심하십시오. Regarding this matter, Moon Jae-in, be 그건 cautious. 다음에 구주환 변호사님이 설명할 것입니다. Attorney Kujal will give an explanation. 아니, 김정은에게 USB를 넘겨주면 돼요? If he handed over USB to Kim Jong-un or 아니, not, 되냐고요? accepted or not. 그 USB 안에 있는 내용을 구주환 변호사님이 다 찾아냈습니다. Content of the USB, Attorney Kujal searched through them. 지금 이놈은요, 역사상 최고의 간첩이 문재인인 것입니다. Right now, the biggest scammer of all is Moon Jae-in. 그야말로 이재명이가 하는 말 그대로 As Lee Jae-myung said, 문재인은 누구든지 아무나 체포해도 되는 겁니다. everyone can arrest Moon Jae-in with Lee Jae-myung's logic. 딸 사건 때문에 이건 낸 것도 또 아시죠? And he was also indicted because of his daughter's drug. 그거는 빙산의 일각입니다. Just the tip of the iceberg. 자, 여러분 잘 들으십시오. Now listen up. 결국은 이 혁명은 The last Fifth Revolution 세력입니다. 세력. is all about force. 다시 한번 묻겠습니다. Now let me ask you again. 한 주일 동안에 If you within this 10명 이상 gather over 10 여러분 people, 다 설득을 하여 then in this number, 윤석열 대통령의 계엄령이 잘 된 것이냐 못 된 것이냐, you must ask them those president 그 is right or wrong. 근거는 지금 윤석열의 지지율이 70%가 넘어기 때문에 Martial law, and we have 70%의 사람들은 다 동의를 하고 사인을 해줄 것입니다. 70% of Yoon Suk-yeol. 동의하십니까? 그러면 윤석열 대통령의 계엄령의 제일 하단부에 대해서 여러분이 직접 들어보세요. 특별히 저 헌법재판소 Especially those 판사들 8명 8 judges in the Constitutional 정신이 Court. 있으면 이 연설문을 들어보라고. You're in your right state of mind. Listen up to 그런데도 the message. 윤석열을 탄핵해? How dare you impeach 자, President Yoon 한번 Suk-yeol? 들어보세요. 하는 국민 여러분, 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을 일거에 척결하고 자유 헌정 질서를 지키기 위해 비상계엄을 선포합니다. 자, 됐습니다. 지금 대통령의 비상계엄령 선언의 마지막 부분이 뭐냐? The last part 종북 좌파 of his martial 반국가 세력을 처단하기 위하여 in order to eradicate the 계엄령을 선포했다고 한다면 and I am declaring the martial law. 헌법재판관 8명이 And if he says so, 이 연설문을 듣고 재판을 해야 될 거 아닙니까, 여러분? constitutional members, court members, must- 그래요, 안 그래요? is that right or not? 뭐라고? What do you say? 정신 나간 소리. All out of their mind. 헌법재판관들이요, Constitutional 저것들은 members, 한 방에 날려야 되는 것입니다. let's eradicate all of them. 그러기 위해서는 우리가 한 주일 안에 In this week, 10명 이상이 다 서명을 받을 수 있도록 we must 여러분 다 동의하시면 두 손 들고 만세. an expanded number. Say, all live Korea with their hands up. in front of me. 종북 세력 반국가 세력이 누구인가? And who are the anti-state forces? 김북선 선생님을 All 모시고 North Korea forces. 내가 잠깐 한번 물어보겠습니다. Mr. Kim Sung. 자, 빨리 나오시오. 자, 빨리 나오시오. 그렇죠. 조금 전에 윤석열 대통령의 계엄령 하단부 선포식 들으셨죠? 예, 종북 세력, 반국가 세력, 예. 이게 누구를 말하는 거예요? 그는 북한 조선노동당을 말합니다. 아하. 그 세력의 지도를 받는 세력. 네. 다시 말해서 간첩 세력에 의해서 네. 산생된 종북 반국가 세력이죠. 다시 말해서 우리 국가 체제를 정치적으로 전복하기 위한 세력을 말합니다. 그러면 실제로 윤석열 대통령을 탄핵시킨 예, 그 뭐 한동훈도 있지만은 그거는
실무자고 실제로 배후에는 누가 윤석열 대통령을 탄핵시켰습니까? 직접적으로는 지금 말하는 것처럼 이재명 민주당이지요. 그러나 그것을 조정하고 지도하는 것은 네. 조선노동당이며 직접적으로는 조선노동당 정보기관입니다. 그러면 대한민국은 지금 북한한테 완전히 먹혔다는 뜻 아닙니까? 80년에 걸쳐서 완전히 먹혔습니다. 먹혔어요? 예, 먹혔습니다. 그것은 제가 또 말씀올리지만 2022년도에 영국 BBC 방송에 나가서 청와대에 간첩이 있다고 제가 최초 알렸습니다. 그러면서 주요 우리 국가의 요청기관에 간첩들이 다 침투되어 있다고 신호를 줬어요. 그때 내가 말한 것은 뭐 내 공명을 위한 것도 아니고 우리 국가를 세계에다 망신시키기 위한 것도 아니었고 단지 우리 국가 국민들에게 신호를 줬어요. 이게 위태롭게 우리나라가 전복되어 있다. 이걸 알리기 위해서 말씀 올렸습니다. 자, 시간 관계상 예, 짧게 예, 지금 그 대한민국이 북한이 완전히 점령했다고 하는데 예, 점령됐다고 예. 아까 동의를 했죠. 예, 그러면 다음에 예. 우파가 대통령이 뭐 김문수가 되든지 조금 전에 뭐 윤 뭐야 유상현. 윤상현 의원이 되든지 뭐 오세훈 되든지 누가 되든지 예. 돼도 꼭 북한이 탄핵을 할까요 안 할까요? 그것은 조선노동당의 절대불변의 원칙이 적화 통일이기 때문에 아하. 그건 북한이라는 나라가 사라지기 전에는 네. 자유통일되기 전에는 네. 없어질 수 없습니다. 그러니까 윤석열 대통령이 계엄령을 너무 잘했다고 보는데 어떻게 생각하십니까? 그렇습니다. 윤석열 대통령님께서는 오늘날의 계엄령을 선포하게 된 것이 북한 공산 세력으로부터 그렇죠. 자유민주주의 대한민국을 수호하기 위해서 계엄령을 발표했다고 그랬어요. 네. 이것은 뭐냐? 지금 우리 국민들이 다 보는 것처럼 북한한테 적화됐다는 게 눈에 보이지 않는 거예요. 네. 다른 사람은 알 수 없는 겁니다. 대통령만이 알 수 있는 것이에요. 그래서 대통령님은 국가를 수호하기 위해서 마지막 최종 수단인 계엄령을 선포했던 것입니다. 그렇죠. 예, 자, 그러면 황장엽 선생님은 간첩이 5만 명 있다고 그러는데 예, 우리 김부선 선생님은 아니다 15만 명 이상이 넘는다 예. 이렇게 말을 했거든요. 예, 예. 그러니까 이번에도 간첩들이 활동해서 예. 결국은 윤석열을 끌어낸 것이라고 보는데 어떻게 보이십니까? 그렇습니다. 어, 제가 이 2022년도에 처음으로 저 앞에 보이는 프레스센터에서 네. 제가 그랬어요. 아. 우리 대한민국은 북한 간첩들이 꽃비단길이다. 아, 이 말을 했어요. 이게 무엇이냐? 이제 전 목사님께서 말씀하신 것처럼 오늘날의 우리 한국 땅에는 북한 간첩들, 그들에 의해서 흡수된 대한민국인 간첩들이 우글우글합니다. 아하. 그렇기 때문에 이렇게 계엄령에 대해서 뒤엎어가지고 저거는 반국가 세력 내란자 우두머리라는 딱지를 붙인 거지요. 이번에도 보세요. 어제 판결이 나자마자 북한에서는 오늘 괴뢰 한국의 대통령 윤석열이가 파면됐다. 8대 0으로 전원일치로 파면됐다. 오늘 보도했어요. 북하고 김정은이는 어디 갔는가? 북한 특수부대를 시찰했습니다. 이것은 뭔가 우리 대한민국에 보여주는 정치적 대전략이에요. 이렇게 오늘 우리 대한민국은 북한에 의해서 놀아나고 있습니다. 자, 할 말은 많지만 예. 짧게 자유 발언 한번 해주시고 예. 시간 관계상 여기 비가 오니까 예. 짧게 자유 발언 한번. 예. 애국 시민 여러분, 애국 성도 여러분, 오늘 이렇게 또 비 오는데 또 모였습니다. 우리 대한민국을 위하고 자유민주주의 체제를 수호하기 위해서 모였습니다. 저는 오늘 짧게 딱 두 가지만 말하겠어요. 도대체 우리 대한민국이 판사 몇 명에 의해서 나라가 망하고 살 수 있는 그런 대한민국이냐? 여러분 어떻게 생각하십니까? 우리 헌법에는 국민이 주권의 주인이요
권력의 주인이에요. 저 현재 판사 8명에 의해서 우리나라 법치가 죽고 살고 하는 자유민주주의 체제가 되어서는 되겠습니까? 절대로 안 됩니다. 지금처럼 판사 몇 명에 의해서 우리 국민이 노예가 되고 죽는 현상이 있어서는 헌법에 적시된 그런 국민의 주인이 될 수 없습니다. 우리는 이것을 까버려서 이 기회를 통해서 실제 우리 대한민국의 정치를 주도하고 우리 국가를 주도하는 주인이 우리 국민이다 하는 걸 이번 기회를 통해서 역력히 보여주어야 합니다. 영국 BBC 방송은 우리나라 이 법치에 대해서 어떻게 평가했는가 하면은 판사가 불법 판치는 죽음의 나라라고 천평했어요. 판사 몇 명이 대한민국을 죽일 수도 있고 살릴 수도 있다 이렇게 천평했어요. 이것이 말이 됩니까? 말이 돼요? 우리는 행동으로서 우리 주권을 찾아야 하며 대한민국의 주인이 돼야 합니다. 꼭 우리 모두는 오늘 비 맞으면서 오늘 수년간을 정광훈 목사님을 모시고 전 목사님을 중심으로 해서 나라를 지키기 위해서 피 흘리며 땀 흘리며 비 맞으며 눈 맞으며 이 자리까지 왔습니다. 이것이 숲으로 돌아가면 안 됩니다. 꼭 우리는 이 대한민국을 바로잡고 북한의 조선노동당의 체제와 싸움에서 자유통일로 이어가는 승리자가 되어야 할 것입니다. 다음 한 가지 말씀 올리겠어요. 하나 방송실에서 하나 그한테 보내준 거 좀 띄워주면 좋겠는데. 섬기고 있고 국회법은 법사위 조사 여부를 국회 제안으로 규정하고 있습니다. 따라서 법사위의 조사가 없었다고 하여 타당으로 피청구인이 직무집행에 있어 헌법이나 법률을 위반하였는지 피청구인의 법 압도할 정도로 크다고 인정됩니다. 재판관 전원의 일치된 의견으로 탄핵 사건이므로 선고 시각을 확인하겠습니다. 지금 시각은 오전 11시 22분입니다. 주문 피청구인 대통령 윤석열의 설명해 주세요. 이제 저 화면을 보셨지요? 저 사람이 누군지 아십니까? 예, 윤석열이 탄핵 기각이 되면 죽겠다고 말한 국민의힘 국회의원 김상욱이라는 자예요. 더욱 분노하지 않습니까? 저는 왜 저 영상을 보여줬는가 하면 저것이 오늘 국민의힘의 현 수소입니다. 저자가 아직도 국민의힘의 국회의원이 돼가지고 보수를 대표하는 국회의원이 돼가지고 저 짓을 하고 있는 거예요. 국민의힘이라는 저 당, 우리 보수 국민을 대변하고 대표하는 당인데 맞습니까? 왜 저런 자를 아직도 국민의힘 당의 국회의원으로 둬두고 있습니까? 국민의힘 당은 12월 3일 개헌을 발표한 날부터 어제까지 당론으로서 탄핵을 반대하는 구호를 제시한 적 단 한 번도 없어요. 딱 한 번. 어제 파면한다 하니까 1분 지나서 승복합니다 하는 당론을 발표한 게 국민의힘 당입니다.
승복한다는 말은 뭔지 압니까? 환영합니다 이 말이에요. 우리는 우리 국민의힘, 우리 자유보수를 대표하는 국민의힘에 대해서 결주를 내려야 돼요. 그때만이 앞으로 있는 대선에서 우리가 승리할 수 있습니다. 지금과 같은 저렇게 두뇌가 없는 국민의힘당, 사상 정신 정체성이 없는 국민의힘당, 저는 존재할 수 없습니다. 네, 자 마무리해 주시고. 마무리하겠습니다. 오늘 우리는 또다시 이렇게 모였습니다. 우리는 내일도 같고 모레도 같고 우리 대한민국의 체제를 꼭 수호해야 되며 북한 노동당과의 싸움에서 승리함으로써 이 땅에 좌파의 반국가 세력을 청산해야 됩니다. 그러기 위해서는 단결하고 또 단결하는 것만이 우리가 승리하는 길입니다. 우리는 마지막 승리를 위하여 단결해서 전 목사 중심의 애국 운동을 끝까지 완수합시다. 이상입니다.